Welcome to e-learning class for the subject of heat power engineering unit number 3. In the last class we are discussed about the working of an air compressor, classification of compressor and polytropic compression process. Today we are going to discussing the remaining of adiabatic and isothermal compression process. Isentropic or adiabatic compression PV to the power of gamma equal to constant. இது பார்த்தீங்கன்னா adiabatic compression processனுடைய PV diagram. இதில் 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 இதை வந்து work done. The isentropic compression is similar to the polytropic compression. The polytropic index n has to be replaced by gamma. The isentropic compression பார்த்தீங்கன்னா adiabatic compression process மாதிரியே தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் எண்ணுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து காமா வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் நெட் ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. அப்போ W equal to work done during compression 2 to 3 plus work done during delivery 3 to 4 minus work done during suction. இந்த ஒர்க் டன் டியூரிங் கம்ப்ரஷன் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்தோம். P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1 and work done during delivery P2 V2 minus work done during suction P1 V1. இதில் gamma minus 1 வந்து காமனாக எடுத்தால் P2 V2 minus P1 V1 plus P2 V2 into gamma minus 1 minus P1 V1 into gamma minus 1 divided by gamma minus 1. மறுபடியும் again எப்படி எழுதுகிறோம்? P2 V2 minus P1 V1 plus gamma into P2 V2 minus P2 V2 minus gamma into P1 V1 plus P1 V1 divided by gamma minus 1. இதில் P2 V2 minus P2 V2 இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரு. அதே மாதிரி ப்ளஸ் P1 V1 மைனஸ் P1 V1 இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரு. ரிமைனிங் இருக்கிறது காமா இன்ட்டு P2 V2 மைனஸ் P2 V2 டிவைடட் பை காமா மைனஸ் 1. இல்லை காமா வெளியில் எடுத்தோம்னா P2 V2 மைனஸ் P1 V1 டிவைடட் பை காமா மைனஸ் 1. From the characteristic equation first unitல பார்த்தோம். P1 V1 equal to MRT1 and P2 V2 equal to MRT2. இப்போ B1 V1 பதிலாக MRT1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி P2 V2க்கு MRT2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். Therefore work done equal to gamma into MRT2 minus MRT1 divided by gamma minus 1. இதில் gamma minus 1 gamma by gamma minus 1 into MR வெளியில் எடுத்தோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது T2 மைனஸ் T1. இந்த T2 மைனஸ் T1 T1ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். Therefore work done equal to gamma by gamma minus 1 into MRT1 into T2 by T1 மைனஸ் T1 by T1 வருமா? அப்போ T1 கேன்சல் ஆச்சுன்னா மைனஸ் 1 வரும். Therefore W equal to gamma by gamma minus 1 MRT1 into T2 by T1 minus 1. For adiabatic process temperature pressure relationship அதிலிருந்து எப்படி எழுதுகிறோம்? T2 by T1 equal to P2 by P1 to the power of gamma minus 1 by gamma. Therefore W equal to gamma by gamma minus 1 into MRT1 into P2 by P1 to the power of gamma minus 1 by gamma minus 1 kilojoule per cycle. இதில் MRT1க்கு பதிலாக P1 V1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ gamma by gamma minus 1 இந்த MRT1க்கு பதிலாக P1 V1 into P2 by P1 to the power of gamma minus 1 by gamma minus 1 kilojoule per cycle.
Therefore, power required B equal to work done per second in kilowatt. For single acting compressor, W into N. இங்கே என்கிறது பார்த்தீங்கன்னா revolution per second or revolution per minute, speed of the compressor. For double acting compressor, 2 into W into N. Then another process, isothermal compression process. இது isothermal compression process உடைய PV diagram. இதில் ஒர்க் டன் பார்த்தீங்கன்னா 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. இந்த கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா PV equal to constant. இப்போ net work done on the air per cycle is given by W equal to area 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. அப்போ work done during compression 2 to 3 plus work done during delivery 3 to 4 minus work done during suction 1 to 2. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே பார்த்தோம் ஐசோதர்மல் கம்ப்ரஷனுடைய ஒர்க் டன் P1 V1 log base E into V1 by V2 plus work done during delivery P2 V2 minus work done during suction P1 V1. For an isothermal process, PV equal to constant. Therefore, P1 V1 equal to P2 V2 equal to constant. இப்போ W equal to, அதாவது P1 V1 equal to P2 V2. அதனால் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த P1 V1 P2 V2 அது 0 ஆயிரு. அதனால் W equal to P1 V1 log base E into V1 by V2. இப்போ V1 by V2 equal to P2 by P1. Therefore, W equal to P1 V1 log base E into V1 by V2 பதிலாக P2 by P1 substitute பண்ணுறோம். கிலோஜூல் per cycle. இங்கே P1 V1 பதிலாக MRT1 போடுறோம். அப்போ W equal to MRT1 log base E into P2 by P1 kilojoule per cycle. Power required P equal to work done per second in kilowatt. For single acting compressor, W into speed of the compressor N. For double acting compressor, 2 into W into N. Another topic பார்த்தீங்கன்னா clearance and clearance volume. When the piston reaches top dead center, the DDC in the cylinder, there is a space between the piston top and the cylinder head. அதாவது சிலிண்டருக்குள்ளார மூவ் ஆகக்கூடிய பிஸ்டன் அதனுடைய டாப் டெட் சென்டர் டாப்னுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனுக்கு போகும்போது பிஸ்டனுடைய ஹெட்டுக்குமே சிலிண்டர் ஹெட்டுக்குமே இடையில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. பிஸ்டனுடைய டாப்புக்குமே அதேமாதிரி சிலிண்டர் ஹெட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கிளியரன்ஸ் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கிளியரன்ஸ் ஸ்பேஸில் ஆக்குப்பை ஆகக்கூடிய வால்யூம், அதில் இருக்கக்கூடிய வால்யூமை தான் நாம் என்னங்கிறோம் கிளியரன்ஸ் வால்யூம். இது விசிங்கிற லெட்டரில் வந்து குறிப்பிடுறோம். The clearance volume is expressed as percentage of piston displacement. இந்த கிளியரன்ஸ் வால்யூம் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம்? பிஸ்டனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை பர்சன்டேஜில் குறிப்பிடுறோம். இட்ஸ் வேல்யூ ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 5% to 10% ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் விஎஸ். இந்த பிவி டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் வால்யூம், இந்த விசிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் வால்யூம். இந்த 4 1 -4 தான் வந்து சக்ஷன் வால்யூம். அது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் வால்யூம். இந்த டோட்டல் வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா சக்ஷன் வால்யூம் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம். இது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸரில் கிளியரன்ஸ் வால்யூமை கன்சிடர் பண்ணுறோம். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டெலிவரி ஸ்ட்ரோக் எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் remains in the clearance space. High pressure air remains in the clearance space. The piston top center dead centerக்கு மூவ் ஆகும்போது அங்கே வந்து ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப்
ஹை ப்ரெஷர் ஏர் வந்து அந்த கிளியரன்ஸ் ஸ்பேஸில் இருக்குது. அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏர் தான் வந்து நம்ம வந்து ரெமனன்ட் ஏர்னு சொல்கிறோம். அந்த ஏர் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பாலிட்ரோஃபிக்காக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை வந்து ரீச் ஆகு. அப்போ அந்த ஃபைனல் ப்ரெஷர் P4 பார்த்திங்கன்னா P1க்கு ரீச் ஆகிருக்கு. The inlet valve is opened and the fresh air is chucked into the cylinder. இன்லெட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளார வருது. The suction of air taken place for rest of the stroke. அடுத்த ஸ்ட்ரோக் வர வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா அது சிலிண்டருக்குள்ளார வந்த அந்த சக்ஷன் ஏர் பார்த்திங்கன்னா உள்ளார இருக்குது. அப்போ அந்த சிலிண்டருக்குள்ளார வந்த சக்ஷன் ஏரை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா எஃபெக்டிவ் சக்ஷன் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The volume of air sucked is known as effective suction volume V1 minus V4. At point 1, the air is compressed polytrophically till the delivery pressure P2 is reached. இந்த ஒன்னில் வந்து ஏர் வந்து பாலிட்ரோஃபிக்காக கம்ப்ரஸ் ஆகி ஆரம்பித்து அந்த பாயிண்ட் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெலிவரி ப்ரெஷர் P2 வந்து ரீச் ஆகுது. தென் த டெலிவரி வால்வ் இஸ் ஓப்பன்டு அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் ஏர் இஸ் டிஸ்சார்ஜ்டு இன்டு த ரிசர்வாயர். அப்போது நம்பர் 2 to 3ல் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி, அதாவது கம்ப்ரஸ் ஆன ஏர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி ரிசர்வாயருக்கு போகுது. த டெலிவரி of air continues till the piston reaches its top dead center. இந்த டெலிவரி ஆஃப் ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இருக்குது. எது வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்டன் வந்து சிலிண்டருக்குள்ளார பாட்டம் டெட் சென்டர்லேருந்து டாப் டெட் சென்டர் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் வந்து அந்த டெலிவரி ஆஃப் ஏர் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குது. தென் திஸ் சைக்கிள் இஸ் ரிப்பீட்டட். எகெயின் வந்து இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. What are the effect of clearance volume? Number 1, suction volume is reached. Suction volume வந்து ரீச் ஆகுது. நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து குறையும். நம்பர் 3, clearance volume increases, heavy compression required. clearance volume வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஹெவி கம்ப்ரஷன் வந்து தேவைப்படும். அப்போ ஹெவி கம்ப்ரஷன் ஆட்டோமேட்டிக் இன்க்ரீஸ் ஆகக்குள்ளே நமக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் லாஸ் வந்து உருவாகும். இந்த மெக்கானிக்கல் லாஸ் சொல்கிறதுனால இட்ஸ் ரெடியூசஸ் த வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி. தென் பவர் ரெக்யர்ட் டு டிரைவ் த கம்ப்ரஸர் வித் கிளியரன்ஸ் வால்யூம். கிளியரன்ஸ் வால்யூம் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது பவர் என்னன்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். The expansion 3 to 4, assuming the expansion 3 to 4 and compression 1 to 2 follows the law PV to the power of n equal to constant polytrophic process. Work input per cycle is given by W equal to area 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 0, 0 to 4, 4 to 1 minus, அதாவது ஒர்க் டன் டியூரிங் கம்ப்ரஷன் மைனஸ் ஒர்க் டன் டியூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஏரியா 3 to 5, 5 to 0 and 0 to 4 and 4 to 3. ஒர்க் டன் டியூரிங் கம்ப்ரஷன் ஃபார்முலா ஏற்கனவே பார்த்தோம். W equal to n by n minus 1 into P1 V1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1 minus work done during expansion of final pressure n by n minus 1 into P4 into volume பார்த்தீங்கன்னா final volume B4 into P3 by P4 to the power of n minus 1 by n minus 1. இதில் பார்த்தீங்கன்னா P1 equal to P4. இந்த பிவி டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.
P1 equal to P4 and P2 equal to P3. இப்போ நம்ம again work done எப்படி எழுதுறோம்? n by n minus 1 into P1 B1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1 minus n by n minus 1 இங்கே P4 equal to P1 அதனால் P1 into V4 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1. இப்போ என்ன ஆகுது? W equal to இங்கே n by n minus 1 into P1 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1. இதை வந்து வெளியில் எடுக்கிறோம். வெளியில் எடுக்கல இந்த ஒர்க் டன் டியூரிங் கம்பரிசனில் என்ன இருக்குது? V1 இருக்குது மைனஸ் ஒர்க் டன் டியூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதில் மீதி இருக்கிறது மைனஸ் V4. Therefore W equal to n by n minus 1 P1 into V1 minus V4 into P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus 1. Thank you.